Hello, welcome again students. Today we are going to study the practice set 38 from the topic number 16 quadrilateral standard 6th. See the question number 1. Draw quadrilateral XYZW and name the following: 1. The pairs of opposite angles, the pairs of opposite sides, the pairs of adjacent sides, the pairs of adjacent angles, the diagonals of given quadrilateral, the name of the quadrilateral in different ways. मग या प्रॅक्टिस सेट 38 मधला हे पहिलाच प्रश्न आहे ज्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, चौकोन XYZW काढा आणि दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा. आता याची चौकोन XYZ मी इथे काढलेला आहे बघा, XYZW बरोबर. आता याचं नाव काय, मी आता नाव याचं क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये दिलेलं आहे. तुम्ही याचं नाव XYZW असं दिलं तरी चालतंय. ओके, आता काय करायचं सुरुवातीला, पहिल्यांदा दी पेअर्स ऑफ अपोजिट अँगल्स. आता याच्यामध्ये इन दिस क्वाड्रिलॅटरल वी हॅव 4 व्हर्टायसेस XYZW. वी हॅव 4 angles, angle X, angle Y, angle Z, angle W, and 4 sides. Quadrilateral has 4 sides: side XY, side YZ, side ZW, and side XW. Now we are going to find the pairs of opposite angles. Opposite angles म्हणजे सम्मुख कोन, म्हणजे समोरासमोर असणारे. Angle X, its opposite angle Z. Therefore the first pair of opposite angles is angle X, its opposite angle is angle Z. आता मग opposite angles किंवा सम्मुख कोनांची जोडी जी आहे ती कशी लिहायची, कोन X त्याचा opposite कोन Z आहे, कोन X लिहा, त्याचं नाव लिहा, कॉमा कोन Z. This is the pair of opposite angle, first pair of opposite angle. Now there is the second pair of opposite angle, angle Y, its opposite angle is angle W. Angle Y, its opposite angle is angle W. This is the second pair of opposite angles. The pairs of opposite angles are angle X, its opposite angle is Z, angle Y, its opposite angle is W. Now there are the two pairs of opposite angles. सम्मुख कोनाच्या दोन जोड्या असतात आणि त्या दोन जोड्या आपण लिहिलेल्या आहेत, टू पेअर्स ऑफ ऑपोजिट अँगल्स. नाउ द पेअर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, हे बघूया दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर. द पेअर्स ऑफ अपोजिट साइड्स म्हणजेच काय, तर सम्मुख बाजूंच्या जोड्या लिहा. साइड XY, इट्स अपोजिट साइड इज WZ. साइड XY, its opposite side is side WZ. This is the first pair of opposite side. Also we know that there are two pairs of opposite sides. First pair is side XY, its opposite side is WZ. Second pair is side XW, its opposite side is side YZ. बरोबर. आणि मग XW या बाजूची सम्मुख बाजू असणार आहे बाजू YZ. साइड XW, its opposite side is side YZ. आणि मग बघा, XY ची opposite side WZ, XW ची opposite side YZ. Therefore there are also two opposite side, a pair of two opposite sides in the given quadrilateral. Now the third sub question, the pairs of adjacent sides. Adjacent sides म्हणजे लगतच्या बाजू. Side XY, its adjacent side is side XW. The pair of adjacent sides, side XY, its pair of adjacent side is side XW. आणि लगतच्या बाजूंच्या जोड्या ज्या असतात त्याच्यामध्ये एक सामायिक शिरोबिंदू असतो XY, आणि XW यामध्ये सामायिक शिरोबिंदू Y आहे. XY and XW याच्यामध्ये X is the common vertex. Therefore this is the pair of adjacent sides. Also there is the second pair XW WZ.
दिस इज द सेकंड पेअर ऑफ ॲडजस्टंट साइड्स तुम्ही लिहू शकता हे. त्याचप्रमाणे WZ अँड ZY इज ऑल्सो ॲडजस्टंट पेअर ऑफ ॲडजस्टंट साइड्स. अँड द लास्ट बट वन साइड YZ इट्स ॲडजस्टंट साइड इज XY. आता मी या प्रकारे अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये या लगतच्या बाजूंच्या जोड्या लिहिलेल्या आहेत. लगतच्या बाजूंच्या 4 जोड्या आहेत बघा. XY ची लगतची बाजू XW, XW ची WZ, WZ ची लगतची बाजू YZ, YZ ची लगतची बाजू XY. हे अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये. क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये तुम्ही लिहू शकताय म्हणजे कॉमन व्हर्टेक्स Y घेऊन XY ची लगतची बाजू YZ, YZ ची लगतची बाजू WZ, WZ ची लगतची बाजू XW and XW ची लगतची बाजू XY. या प्रकारे तुम्हाला also we can get the 4 pairs of adjacent sides clockwise and anti-clockwise direction मध्ये तुम्हाला ह्या जोड्या लिहिता येतील. Now for sub question the pairs of adjacent angles लगतचे कोण ज्याप्रमाणे आपण लगतच्या बाजू काढताना ज्याप्रमाणे क्लॉकवाईज डायरेक्शन किंवा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये आपण लगतचे कोण लगतच्या जोड्या लिहिल्या बाजूंच्या त्याप्रमाणे लगतच्या कोणांचे पण लिहू शकतो. कोण X चा लगत कोण कोण W. कोण X चा लगतचा कोण कोणता येणार आहे कोण W. याच्यामध्ये सॉल्व्ह करून द्या. त्याचप्रमाणे हे झालं अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये जात असेल तर आणि समजा क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये जर केलं तर त्याप्रमाणे काय येणार आहे कोण X चा लगत कोण Y, कोण Y चा लगत कोण Z, कोण Z चा लगतचा कोण W, कोण W चा लगतचा कोण X. ओके. Therefore there are also 4 pairs of adjacent angles. क्लॉकवाईज गेलं तरी मिळते 4 जोड्या लगतच्या कोणांच्या किंवा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये गेलं तरी चालते. Therefore we get the 4 pairs of adjacent angles. Now the fifth question, the diagonals of the given quadrilateral. डायगोनल काढायचे असतील तर अपोजिट व्हर्टेक्स जे आहेत अपोजिट अँगलचे व्हर्टेक्स जे आहेत ते काय करायचे कनेक्ट करायचे म्हणजे या प्रकारे पट्टीच्या साहाय्याने तुम्हाला असे डायगोनल्स काढता येतील. Therefore there are 2 diagonals for the given quadrilateral. Diagonal XZ, first diagonal, and the second diagonal is diagonal YW or we say WY, diagonal WY किंवा YW म्हटलं तरी चालते. XZ हा एक कर्ण आहे, WY हा दुसरा कर्ण आहे. याप्रमाणे दिलेल्या चौकोनास 2 कर्ण आहेत. And the last sub question, the name of the quadrilateral in different ways. दिलेल्या चौकोनाचं विविध प्रकारे नाव आपण त्या चौकोनाला कसं देऊ शकतो ते विचारलेलं आहे. ओके. आता या चौकोनाचं नाव आपण कसं केलं बघा XYZW. मी काय करतो याचं नाव क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये देऊ शकतोय. X हा शिरोबिंदू सुरुवातीला घेतला तर त्याचं नाव क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये क्वाड्रिलॅटरल XYZW क्वाड्रिलॅटरल मध्ये असं क्रमाने घेऊन XYZW. किंवा दुसऱ्या प्रकारे कसं लिहिता येईल समजा Y शिरोबिंदूने सुरुवात केली तर क्वाड्रिलॅटरल YZWX बरोबर. परत क्वाड्रिलॅटरल ZWXY, क्वाड्रिलॅटरल WXYZ असे 4 प्रकारे तुम्हाला क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये नामकरण करता येईल त्या दिलेल्या चौकोनाचं. त्याचप्रमाणे अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये सुद्धा तुम्ही याचं काय करू शकताय नाव याला देऊ शकताय क्वाड्रिलॅटरल बघा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये XWZY आणि मग इथनं W ने सुरुवात करून सुद्धा तुम्हाला 4 आणखी एक नाव लिहिता येईल चौकोनाचं क्वाड्रिलॅटरल WZYX, क्वाड्रिलॅटरल ZYXW, क्वाड्रिलॅटरल YXWZ. अशा प्रकारे 4 प्रकारे तुम्ही क्लॉकवाईज आणि 4 प्रकारे अँटी क्लॉकवाईज मध्ये दिलेल्या चौकोनाचं नामकरण करू शकताय. या प्रकारे आपण प्रॅक्टिस सेट 38 मधला पहिला प्रश्न पूर्ण केलेला आहे. पुढच्या तासाला आपण पुढचे प्रश्न पाहूया. थँक्यू.